Dear students, in this video we'll be discussing about the accounting entries which has to be passed in relation with amalgamation or absorption of companies. You know that the journal entries needs to be passed both in the books of acquirer company and acquiree company, and in this video we'll be discussing about both of this. So moving on, the journal entries in the books of acquiree company. Acquiree company means the company whose business is being taken over. Say for example, X Limited took over the business of Y Limited. In that case, Y Limited is the acquiree company, the business of which is being taken over, and X Limited is the acquirer company or transferor company. So first we'll be discussing about the journal entries which has to be passed in the books of acquiree company. Okay. In that, the procedure of liquidation, if one company is being taken over by the other, the company is in a process of liquidation, and you need to, just like as you have done in the partnership, dissolution of partnership, you have to open another account known as realization account, and you have to transfer all the assets and liabilities to that account, and that is a process of liquidation. So, in this case, when a company is being taken over, the first thing that the company has to do is it has to transfer its assets and liabilities to realization account. So first entry will be to transfer its assets. There you have to note that you have to transfer only those assets which is being taken over by the acquirer company. Transferor company ഏതാണോ എടുക്കാം എന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ളത് ആ assets ആണ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുക. ആൻഡ് at the book value. അവർ എടുക്കാന്ന് പറഞ്ഞ വാല്യൂലല്ല, നമ്മൾ ബുക്ക് വാല്യൂലാണ് ചെയ്യുക. ഇതിൻ്റെ ലോജിക്ക് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ assets ഒക്കെ assets will be having a debit balance and liabilities will be having a credit balance. അപ്പോൾ ആ assetsന് നമ്മൾ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ബൈ ഡെബിറ്റിംഗ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മളെ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി. സോ ഫസ്റ്റ് എൻട്രി ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിംഗ് അസറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ ദ acquirer company will be realization account debtor to various assets. ഇത് ഇൻഡിവിജ്വലി ആണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ മെഷീനറി, ബിൽഡിംഗ്, ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ്, ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക്. ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, നമ്മൾ സ്പെസിഫിക് ആയിട്ട് ഇന്ന അസറ്റ്സ് ടേക്കൺ ഓവർ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഓൾ ദ അസറ്റ്സ് ആർ ബീങ് ടേക്കൺ ഓവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഓൾ ദ അസറ്റ്സിൽ ഇറ്റ് വിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ബാലൻസ്. But at the same time, it will not include the debit balance of profit and loss account, which will be appearing on the asset side of balance sheet. And it will not include preliminary expenses, discount on issue of shares. All this will be there in the asset, can be there in the asset side of profit and loss account, asset side of balance sheet. But all the assets will not include this kind of expenditures and losses. But it will include cash and bank balance. And you need to transfer only those assets which are being taken over by the purchasing company. ക്ലിയർ ആണല്ലോ. രണ്ടാമത്തേത് ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ്. ലയബിലിറ്റീസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ലയബിലിറ്റീസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓൾറെഡി ഇറ്റ് വിൽ ബി ഹാവിങ് എ ക്രെഡിറ്റ് ബാലൻസ്, യു വിൽ ഹാവ് ടു ഡെബിറ്റ് ഇറ്റ്. അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അതിനൊരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ഡെബിറ്റ് ആണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. സോ വേർ ഇസ് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റർ ടു റിയലൈസേഷൻ. ഇവിടെയും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ലയബിലിറ്റീസ് വിച്ച് ഈസ് അസ്യൂംഡ് ബൈ ദ പർച്ചേസിംഗ് കമ്പനി ഓൺലി നീഡ്സ് ടു ബി ട്രാൻസ്ഫർ ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. അല്ലാത്തത് നമ്മൾ അല്ലാതെ സെറ്റിൽ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ അവർ എടുക്കാമെന്ന് ഏറ്റിട്ടുള്ള ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് വരേണ്ടത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് വിൽ നോട്ട് ഇൻക്ലൂഡ് ദ തിങ്സ് ദറ്റ് വിൽ കം അണ്ടർ ദ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സൈഡ്. റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് സൈഡിൽ ജനറൽ റിസർവ് വരും, പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ സർപ്ലസ് അക്കൗണ്ട് വരും, ആൻഡ് ദെൻ സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം വരാം, ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ ഫണ്ട് വരാം. അങ്ങനെ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് പറയുന്ന ഹെഡിൽ വരുന്ന സാധനങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരില്ല. Those liabilities which is being taken over as are assumed by the purchasing company or acquirer company will only be transferred to realization. Clear? അടുത്തപ്പോൾ ഈ ഓർഡറിൽ ഇതിനെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കി വെക്കേണ്ടതാണ്. നമ്മുടെ പ്രൊസീജിയർ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ നമുക്ക് ആ ജേർണൽ എൻട്രീസ് പഠിക്കാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ദാറ്റ് യു ആർ തറോ വിത്ത് ദീസ് എൻട്രീസ്. അപ്പോൾ എൻട്രീസ് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിലും ഈ എൻട്രീസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് നമ്മൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റൊക്കെ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതും ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ധാരണ ഉണ്ടാവണം. ഓക്കെ. ഫോർ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ നമുക്ക് ആരാ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഡ്യൂ ആവുന്ന എൻട്രിയാണ് ആദ്യം ചെയ്യുക. നമുക്ക് ആരാണ് തരേണ്ടത്? acquirer കമ്പനിയാണ് തരേണ്ടത്. അപ്പോൾ acquirer കമ്പനി തരണം. ആൻഡ് ദാറ്റ് ഹാസ് ടു ബി ക്രെഡിറ്റഡ് ടു റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട്. ഈ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് നമ്മുടെ ഒരു നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ നോമിനൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ ഓർക്കുകയാണെങ്കിൽ ഡെബിറ്റ് ഓൾ എക്സ്പെൻസസ് ആൻഡ് ലോസസും ക്രെഡിറ്റ് ഓൾ ഇൻകംസ് ആൻഡ് ഗെയിൻസും ആണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടാനുള്ള കാശ് ഇൻകം ആണല്ലോ. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇത് ഡ്യൂ ആവുമ്പോഴുള്ള എൻട്രിയാണ്. ദെൻ ഇത്
കിട്ടുന്ന സമയത്ത് വെൻ യു റിസീവ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഫ്രം ദ എക്വയർഡ് കമ്പനി നമുക്ക് എന്താണ് എൻട്രി ഉണ്ടാവുക? നമുക്ക് യു ആർ ബി ഗെറ്റിംഗ് ഐദർ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഓർ ക്യാഷ് ഇൻ എക്വയർഡ് ഷെയർ ഇൻ എക്വയർഡ് കമ്പനി. ഒന്നുകിൽ ഷെയർ ആയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചർ ആയിട്ടായിരിക്കും, അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ക്യാഷ് ആയിട്ടായിരിക്കും. എന്താണോ കിട്ടുന്നത് ദാറ്റ് യു നീഡ് ടു ഡെബിറ്റ് ടു എക്വയർഡ് കമ്പനീസ് അക്കൗണ്ട്. അവരുടെ അക്കൗണ്ട് ആണല്ലോ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് അവർ തരാമെന്നാണല്ലോ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ചെയ്ത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ക്ലബ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു ഒറ്റ എൻട്രി ആക്കാം. എന്തായിരിക്കും എൻട്രി? ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ഷെയർസ് ഇൻ എക്വയർഡ് കമ്പനി അക്കൗണ്ട് അറ്റ് ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും ആകാം. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് കാണിക്കണം മാത്രം, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ട് സെപ്പറേറ്റ് എൻട്രീസ് ആയിട്ട് പാസ് ചെയ്യാം. ദെൻ ഫോർ assets sold by the acquiring company not taken over by the acquirer company. ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റിയിരിക്കുന്നത് ഏതൊക്കെയാണോ എക്വയർ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതാണ്. അല്ലാതെ ബാക്കി അസറ്റ്സ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിലുണ്ട് വിചാരിക്കുക. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ വിറ്റഴിക്കും. അങ്ങനെ വിറ്റഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാശ് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ഇതിൽ വല്ല നഷ്ടവും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. ആൻഡ് ടു അസെറ്റ്, ആ അസെറ്റ് എന്താണ്? ഇപ്പോൾ മെഷീനറി എടുത്തില്ല, മെഷീനറി നിങ്ങൾക്ക് വേറെ വിൽക്കാം. ആ വിൽക്കുന്നതിലുള്ള നഷ്ടം നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് മാറ്റും. ലാഭമാണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. നഷ്ടമാണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. ലാഭമാണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ഓക്കെ, സോ ഇത് എൻട്രി അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള എൻട്രി അല്ല. ഇനി ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ കേസസിൽ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ക്യാൻ ബി ഐദർ മെഡ് ബൈ ദ എക്വയർഡ് കമ്പനി ഓർ മെഡ് ബൈ ദ എക്വയറി കമ്പനി. ഇത് രണ്ടും ആവാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആവുന്ന സമയത്ത് എക്വയറി ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ലിക്വിഡേറ്റിംഗ് കമ്പനി തന്നെ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് ആണ് എൻട്രി വരിക. റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ആ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസിനെ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഇത് എക്വയറർ ആണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ശരിക്കും എക്വയറിൻ്റെ രണ്ട് മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട്. അതിൽ ഒന്നിലും നമ്മൾ തീരെ ജേർണൽ എൻട്രി പാസ് ചെയ്യേണ്ട. നോ എൻട്രി ഈസ് റിക്വയർഡ് ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിൽ. കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ എക്വയറർ ആണ് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ ബുക്കിൽ എൻട്രി വേണമെന്നില്ല. ഇനി നമ്മളെ ബുക്കിൽ എൻട്രി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ കേസിൽ നമുക്ക് എൻട്രി എങ്ങനെ പാസ് ചെയ്യാം? എക്വയറർ കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക്, ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു എക്വയറർ കമ്പനി. നെറ്റ് ഇഫക്റ്റിൽ ഇത് രണ്ടും ഇല്ലാതാവും. അപ്പോൾ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസിൻ്റെ കാര്യം നമ്മൾ കാണിക്കുകയും ചെയ്തു. ചില കേസസിൽ ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് വിൽ ബി ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനിൽ അത് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിരിക്കും. അങ്ങനെ ഇൻക്ലൂഡഡ് ആവുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് ആണ്. കാരണം നമ്മൾ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷനെ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്താണ് നമ്മുടെ ഇൻകം ആയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അത് ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. ഇഫ് ദ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ ഇസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ഇൻ ദിസ് വൺ, ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ അകത്ത് ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഇൻക്ലൂഡഡ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഓക്കെ, ഇനി നമ്മൾ പോകുന്നത് ഫോർ ലയബിലിറ്റീസ് നോട്ട് ടേക്കൺ ഓവർ ബൈ എക്വയറർ കമ്പനി. ഈ ഇൻസ്റ്റൻസസ് ഒക്കെയാണ് ഉണ്ടാവുകയെന്ന് ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. ലയബിലിറ്റീസ് അവരെടുക്കാത്ത ലയബിലിറ്റീസ് കിടക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിനെ നമ്മൾ കൊടുക്കണമല്ലോ. അപ്പോൾ വേരിയസ് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ. ആ പേയ്മെൻറ്റ് വേരിയസ് ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ അത് നമ്മൾ എക്സസ് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടി വന്നു. എന്നുവെച്ചാൽ നമ്മൾ 10,000 കൊടുക്കാണ്ട് അപ്പോൾ അവർ വൈകിയത് കൊണ്ടൊക്കെ അവർ 15,500 വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസ് നമ്മൾ കൂടുതലാണ്, നമ്മൾ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ലയബിലിറ്റിയേക്കാൾ കൂടുതലാണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യും. എന്നിട്ട് ക്യാഷ് ആയിട്ടാണോ ഷെയർസ് ആയിട്ടാണോ കൊടുക്കുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ അത് കൊടുക്കും. ടു റിയലൈസേഷൻ ഇഫ് പേയ്മെൻറ്റ് ലെസ് പേയ്മെൻറ്റ് ഇസ് മെയ്ഡ്. അപ്പോൾ 10,000 ഉള്ളതിന് അവർ പറയണോ നിങ്ങൾ ലിക്വിഡേറ്റ് ചെയ്യല്ലേ 9,000 തന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മുടെ ലാഭമാണ്. ആ ലാഭം നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യും. ദെൻ ഫോർ ക്ലോസിംഗ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ റിയലൈസേഷൻ്റെ പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു. ഇനി റിയലൈസേഷനെ ക്ലോസ് ചെയ്യുക. റിയലൈസേഷൻ്റെ ലാഭമാണെങ്കിൽ നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് എന്നാണ് കൊടുക്കുക. ലാഭം എന്ന് വെച്ചാൽ റിയലൈസേഷൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് സൈഡാണ് കൂടുതലെങ്കിൽ ലാഭമായിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഇതിന് നേരെ തിരിച്ചാണ് ലോസ് ആകുമ്പോൾ വരിക. ലോസ് ആകുമ്പോൾ എന്താ വരിക? ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് ലോസ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എൻട്രി വരാം. ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്തുള്ള അവരെടുക്കുന്നതും എടുക്കാത്തതുമായിട്ടുള്ള അസറ്റ്സിനെ ലയബിലിറ്റീസിനൊക്കെ സെറ്റിൽ ചെയ്തു. ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെ ഉണ്ടാവും. പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റലൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക. അപ്പോൾ ആ ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ഓരോ ഐറ്റത്തിനെ ഇല്ലാതാക്കണത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി, ഓരോ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രോസസ്സിൽ. ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട്. ഓക്കെ, ഇനി അതിനകത്ത് ഡിവിഡൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു വിചാരിക്കുക. അരിയേഴ്സ് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് അവർക്ക് കൊടുക്കേണ്ടി വന്നു. ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ മാത്രമല്ല ഡിവിഡൻഡും കൂടെ കൊടുക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊരു ചിലവാണ്. അതിന് നമ്മൾ റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് മാറ്റണം കേട്ടോ. റിയലൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാണുന്നതിന് മുന്നേ മാറ്റേണ്ടതാണ്. റിയലൈസേഷൻ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മളത് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യണം. അത് റിയലൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ ആണ്. ദെൻ അവരിപ്പോൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ 10 ലക്ഷത്തിൻ്റെ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡർ ഉണ്ട്, അവരതൊരു കുറഞ്ഞ എമൗണ്ട് 9,50,000 മതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ വരുമ്പോഴും അത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിന് ഒരു റിവേഴ്സ് എൻട്രി പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു റിയലൈസേഷൻ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ലാഭമായിട്ട് നമ്മൾ റിയലൈസേഷനിലേക്ക് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യണം.
ഇനിയിപ്പോൾ അപ്പോൾ പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ തീരുമാനമായി. പിന്നെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുക? ഫോർ ട്രാൻസ്ഫറിങ് ഇക്വിറ്റി, ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ആൻഡ് അക്യുമുലേറ്റഡ് പ്രോഫിറ്റ്. പിന്നെയാണ് നമുക്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഹെഡിലുള്ള കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് ബാലൻസ് ഷീറ്റിൽ ബാക്കി ഉണ്ടാവുക. അത് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവാമെന്നുള്ള ജനറൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ, ഡിബഞ്ചർ റിഡംഷൻ ഫണ്ട് ഉണ്ടാവാം. എന്താണോ ഉള്ളത് അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ മതി, ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്നും എഴുതി വെക്കേണ്ട. ഡിവിഡൻഡ് ഇക്വലൈസേഷൻ റിസർവ് അക്കൗണ്ട്, സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, സർപ്ലസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, ആക്സിഡൻറ്റ് കോമ്പൻസേഷൻ ഫണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആയിട്ടില്ല എങ്കിൽ അത്, ഷെയർ ഫോർഫീറ്റഡ് അക്കൗണ്ടിൽ ബാലൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത്, എല്ലാം കൂടെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും. ഇതൊക്കെ ബാലൻസ് ഷീറ്റിലെ ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ റിസർവ്സ് ആൻഡ് സർപ്ലസ് എന്നുള്ള ഹെഡിൽ ഉണ്ടാവുന്ന സാധനങ്ങളാണ്. ഇനി അല്ലാതെ അസറ്റ് സൈഡിൽ നമുക്ക് എന്തുണ്ടാവാം? അക്യുമുലേറ്റഡ് ലോസസും എക്സ്പെൻസസും ഒക്കെ ഉണ്ടാവാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ അതൊന്നും മാറ്റാൻ പാടില്ല. റിയലൈസേഷനിലേക്ക് നിന്ന് പ്രോഫിറ്റ് ആൻഡ് ലോസിൻ്റെ ഡെബിറ്റ് ബാലൻസ്, പിന്നെ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ്, ഡിസ്കൗണ്ട് ഓൺ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ഷെയർസ്, അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ, അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിലേക്ക് നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാണ് ചെയ്യുക. നഷ്ടം അവർ തന്നെയാണ് സഹിക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ, ടു സർപ്ലസ്, ടു ഡിസ്കൗണ്ട്, ടു അണ്ടർ റൈറ്റിംഗ് കമ്മീഷൻ, എന്തൊക്കെയാണോ അവിടെ വരുന്നത്, ടു പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിനെ അങ്ങോട്ട് തീരുമാനമാക്കി. അയാൾക്ക് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യാനും ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ളതൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോൾ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഏതാണ് തീർന്നേ. അടുത്ത പണി എന്താണ്? പേയ്മെൻറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ്. ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് കൊടുക്കണമല്ലോ, ഈ വാങ്ങിച്ചു വെച്ച കാശ് അവർക്ക് വെക്കാനുള്ളതല്ലോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിന് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് എന്ത് കൊടുക്കുന്നു, ഇവരെയൊക്കെ ഡെബിറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ടു ചിലപ്പോൾ ക്യാഷ് ആയിരിക്കും, പിന്നെ ചിലപ്പോൾ ഷെയർസ് ആയിരിക്കും, എന്താണോ ലെഫ്റ്റ് ഓവർ ഉള്ളത് അത് നമ്മൾ അവർക്ക് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ക്ലിയർ ആണല്ലോ? ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡർക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നതിനകത്ത് റിയലൈസേഷൻ്റെ പ്രോഫിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞല്ലോ, അതൊക്കെ ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഹോൾഡറിൻ്റെ അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ അതിനകത്ത് വരേണ്ടതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് എക്വയറി കമ്പനിയിലുള്ളത്, കമ്പനി വിച്ച് ഈസ് ബീങ് ടേക്കൺ ഓവർ. ഇനി നമുക്ക് എക്വയറർ കമ്പനിയിൽ കുറച്ച് ജേണൽ എൻട്രീസും കൂടെ ഉള്ളൂ. നമുക്കതൊന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോവാം. ബിസിനസ് വാങ്ങിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ജേണൽ എൻട്രി, ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി. പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അതിനെ ബിസിനസ് പർച്ചേസ് അക്കൗണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു അക്കൗണ്ട് ഓപ്പൺ ചെയ്യുന്നു. അത് കിട്ടും ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനിക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത്. അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ, അപ്പോൾ നമ്മൾ ഡെബിറ്റ് ദ റിസീവർ ആൻഡ് ക്രെഡിറ്റ് ദ ഗീവർ ആണല്ലോ പേഴ്സണൽ അക്കൗണ്ട് റൂൾ. ഓക്കെ, ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി ചെയ്തു. പിന്നെ അസറ്റ്സ് ആൻഡ് ലയബിലിറ്റീസ് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുത്തല്ലോ. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് എടുക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അവരുടെ ബുക്ക് വാല്യൂലല്ല, നമ്മൾ ഏത് വാല്യൂ ആണ് അഗ്രീഡ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് എന്താണോ അതാണ് എടുക്കുക. റീവാല്യൂഡ് വാല്യൂ, വാരിയസ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ അറ്റ് റിവൈസ് വാല്യൂസ് ടു വാരിയസ് ലയബിലിറ്റീസ് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസസ്. ഈ രണ്ട് എൻട്രീസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലബ് ചെയ്യാം കേട്ടോ. രണ്ട് ക്ലബ് ചെയ്യുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? വാരിയസ് അസറ്റ്സ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ലയബിലിറ്റീസ് അക്കൗണ്ട് ടു ബിസിനസ് പർച്ചേസിന് പകരം ടു ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി എന്ന് എഴുതിയാൽ ഒരൊറ്റ എൻട്രി എഴുതിയാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് രണ്ടെണ്ണം സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതാം. ഇതിനകത്ത് എക്സസ് ഓഫ് ക്രെഡിറ്റ് ഓവർ ഡെബിറ്റ്, നമ്മൾ ഈ ലയബിലിറ്റീസും ബിസിനസ് പർച്ചേസും കൂടെ കൂട്ടിയ എമൗണ്ട് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ ഗുഡ് വിൽ ആയിട്ടാണ് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുക. നിങ്ങൾക്ക് അറിയുന്ന കേസാണ്. ഇനി അല്ല, അസറ്റ്സിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ, ഡെബിറ്റ് ആണ് കൂടുതലെങ്കിൽ നമ്മളതിനെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവിലേക്കാണ് ചെയ്യുക. ഞാൻ ജേണൽ എഴുതിയിട്ടില്ല, അതെന്താണോ കൂടുതൽ അതിനനുസരിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ രണ്ടും കൂടെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ കുട്ടികൾ രണ്ടും എഴുതി വെക്കുന്നൊക്കെ രീതി കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഫോർ മേക്കിംഗ് പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടു ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ടു ആണ്, ടു ദ ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി. പേയ്മെൻറ്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് ലിക്വിഡേറ്റർ ഓഫ് എക്വയറി കമ്പനി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ. എന്താണോ അവർ കൊടുക്കുന്നത് അതാണ് നമ്മൾ എഴുതുക. ഷെയറായി ബാങ്ക് ഷെയർസ് ആയിട്ടാണോ, അപ്പോൾ ഷെയർ ആയിട്ടാണെങ്കിൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ എന്ന് എഴുതും, ഡിബഞ്ചേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഡിബഞ്ചേഴ്സ് എന്ന് എഴുതും, ബാങ്ക് ആണെങ്കിൽ ബാങ്ക് എന്ന് എഴുതും. ദെൻ ടു സെക്യൂരിറ്റി പ്രീമിയം ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഷെയർ ഇഷ്യൂ ചെയ്യുന്നത് പ്രീമിയത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രീമിയം കാണിക്കും. അതിൽ വലിയ സംശയമൊന്നുമില്ലല്ലോ. പിന്നെ എക്സ്പെൻസസ് ഇവരാണ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ, എക്വയറർ ആണ് എക്സ്പെൻസസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ അത് ഗുഡ് വില്ലേക്കാണ് ഡെബിറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ എക്സ്പെൻസസും കൂടെ കൂടിയിട്ടായിരിക്കും ഗുഡ് വിൽ വരിക. ഗുഡ് വിൽ അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് എൻട്രി എഴുതുക. ഇനി ഫോർമേഷൻ, ബിസിനസ് പുതിയതൊന്ന് ഫോം ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് വല്ല എക്സ്പെൻസസും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ നമ്മൾ പ്രിലിമിനറി എക്സ്പെൻസസ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ബാങ്ക് എന്നാണ് പറയാം. പിന്നെ വെൻ ഗുഡ് വിൽ ഇസ് റിട്ടേൺ ഓഫ് അഗേൻസ്റ്റ് ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ്, അപ്പോൾ അവിടെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് ഉണ്ട്, വേറെ കുറച്ച് ഗുഡ് വില്ലും ഇവിടെ വന്നു. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ തന്നെ ക്യാപിറ്റൽ റിസർവ് അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഗുഡ് വിൽ. ഈ എൻട്രീസൊക്കെ ചിലപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക, ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം വരുന്ന എൻട്രീസ് ആണ്. പക്ഷേ മറ്റേ മേലെയുള്ള ലിക്വിഡേഷൻ എക്സ്പെൻസസും അത് ഉണ്ടെങ്കിലേ ഉള്ളൂ. ഫോർമേഷൻ എക്സ്പെൻസസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ്. മറ്റേ ആദ്യത്തെ രണ്ട് എൻട്രീസ് ആണ് എന്തായാലും വരിക. ദെൻ ഇഫ് എനി ലയബിലിറ്റീസ് ഡിസ്ചാർജ് ബൈ എക്വയറർ കമ്പനി, പർച്ചേസ് കൺസിഡറേഷൻ്റെ ഭാഗമല്ലാതെ അവർ പുറത്ത് അവർ സെറ്റിൽ ചെയ്തോളാന്ന് പറയുകയാണ് വിചാരിച്ചോളൂ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ റെസ്പെക്റ്റീവ് ലയബിലിറ്റി അക്കൗണ്ട് ഡെറ്റ ടു ഷെയർസോ എന്താ കൊടുക്കണേ വെച്ചാൽ ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ, ഡിബഞ്ചർ, ബാങ്ക്, അത് വെച്ചിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് ചെയ്യാം. ക്ലിയർ? സംശയമില്ല വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജേണൽ എൻട്രീസ്. ഈ ജേണൽ എൻട്രീസ് നിങ്ങളോട് എഴുതാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അത് നന്നായിട്ട് ഒന്നും കൂടെ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ വരുന്നതെന്നും കൂടെ പറയാനാണ് വീഡിയോ ചെയ്തത്.
അപ്പോൾ ഹോപ്പ് ഇറ്റ് ഈസ് ക്ലിയർ. എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കുക. നാളെ മുതൽ നമ്മൾ പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നീങ്ങും. താങ്ക്